తాకట్లో ఉన్న మీ బంగారాన్ని విడిపించి ఆ రోజు ఆన్లైన్ రేటుకి కొంటాం. శర్మ గోల్డ్ కంపెనీ. సమయమైన ఏ స్థితికైనా నా జీవితములో యేసు చాలును. నరులెల్లరూ నన్ను విడచినను, శరీరము క్రుల్లి కృషించినను. నరు విరచినను, శరీరము క్రుల్లి కృషించినను. హరించినన్న ఐశ్వర్యము విరోధి వలె నన్ను విరచినను. హరించినన్న ఐశ్వర్యము విరోధి వలె నన్ను విరచినను. యేసు చాలును హల్లెలూయా, యేసు చాలును హల్లెలూయా. ఏ సమయమైన ఏ స్థితికైనా నా జీవితములో మన మధ్యన రెవరెండ్ డాక్టర్ రాజు అలెక్స్ గారు ఉన్నారు. వారు ముందుకు వచ్చి కొన్ని ఆదరణకరమైన మాటలు తెలియపరచాల్సిందిగా ఈ సమయాన్ని వారికి ఇస్తూ ఉన్నాను. On behalf of the Telugu Catholic Bishops' Council, both Andhra and all the 14 dioceses, I stand here before all of you to pay a last respects to our dear Pastor Praveen Paragala. We ask in a very special way God Almighty to overlook all his sins and take him to that eternal home. God made him a wonderful minister for the people of God. Word of God alive through his preaching, that he did the work of God entrusted to him with all reverence, doing the will of God. And it's so in such a young age. We know that he had a beautiful future. Ways. In his time, he has taken Praveen back to that eternal home. We pray that God may grant. We pray for his family in a very special way, as shattered by this incident and the loss of our dear Praveen pastor, that Jesus, great consolation, that Jesus, our Almighty Father who has given us Jesus, and to you, dear family members of Pastor Praveen, Jesus will take him to that eternal home. May God grant eternal rest to Praveen's soul, and may the light upon him. Amen. నేనే పునరుత్థానమును జీవమునై ఉన్నాను. నా యందు విశ్వసించువారు ఎన్నటికీ చనిపోరని
ఉన్నతమైనటువంటి పునరుత్థానపు కృప ద్వారా వాగ్దానము చేసినటువంటి ప్రభువు తన నమ్మినటువంటి బిడ్డలను మరవకుండా నిత్య జీవానికి ఆహ్వానించేటటువంటి కృపలను ఈ సమయమున మనము జ్ఞాపకము చేసుకుంటూ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ తెలుగు చర్చెస్ పక్షమున ఫాదర్ అలెక్స్ గారు, ఫాదర్ అంతయ్య గారు, వీఆర్ ఆల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సెక్రటరీస్ ఆఫ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ తెలుగు చర్చెస్. వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ our deep condolence to the buried family. Not only his church, but it's a great loss to whole Christian community because మానవ సేవనే మాధవ సేవగా తను భావించి సేవా ప్రయాణములో కులమత భేదము, ధనము ధనహీన భేదము లేకుండా సర్వమానవాళిని ఎన్నో రీతులుగా ఆదరిస్తూ ప్రేమించినటువంటి మహానీయుడు పాస్టర్ ప్రవీణ్ గారు తన జీవిత యాత్రనే ఒక క్రైస్తవ జీవితానికి నిదర్శనగా మనకు ముందు ఉంచాడు. As we all accept that life is a gift of God and the journey of life is also a gift of God, but the mysteries where it ends we do not know, no one can predict. However, it's our faith and hope that God has invited this great divine person to his gracious presence. At the time of his coming, definitely we are going to meet him again. ప్రభు రాక సమయాన కడుబూరం రోగునప్పుడు తిరిగి వీరిని మనం కలుసుకొనని ఉన్నాము కనుక have gathered here to give him a great bit of. Let's all together thank God Almighty for the wonderful witness, a wonderful witness as a great pastor, a pastor with a great prophetic voice and witness for the glory of God Almighty. And we also join together in thanking God for the way God has invited him into his gracious presence. We all feel that it's a great loss to every Christian doctrines of our Christian community. May the soul rest in peace and may God continue to strengthen the buried family through his grace and through his mercy. We all must really continue to pray for the buried family and all the pastors and the ministry in this world for the glory of God. Responsibility God has given to you and me. With this, thank one and all, especially the pastor of this church, on behalf of Federation of Telugu Churches. I also bring deep condolence to the buried family on behalf of Church of South India, Diocese of Medak, Bishop Right Dr. Ruben Mark and the Executive Committee. We continue to pray for the family and we are here for you to console and comfort you and to pray for you. I really appreciate one and all for having come here, gathered here to console the buried family. May God bless you all. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Now I request Reverend Antaya Garu to lead us in a small consoling word of prayer. తెలుగు సంఘాల సమాఖ్య, అదేలాగా ఆంధ్రప్రదేశ్ క్రైస్తవ సంఘాల సమాఖ్య, తెలంగాణ క్రైస్తవ సంఘాల సమాఖ్య తరపున మరి రెవరెండ్ ప్రవీణ్ పగడాల పాస్టర్ గారి మృతికి ప్రగాఢ సంతాపాన్ని తెలియజేస్తూ ఈ సమయంలో వారి కుటుంబానికి మరి క్రైస్తవ సమాజానికి దేవుడు ఆదరువుగా ఓదార్పుగా ఉండాలని మనందరం కలిసి ప్రార్థిస్తున్నాం.
ప్రవీణ్ గారు లేని లోటు క్రైస్తవ సమాజానికి ఎంతో బాధాకరం. చాలా చిన్న వయసులోనే దేవుడు పనిని, ముఖ్యంగా సువార్త పనిని చాలా చక్కగా చేశాడు. అందుకే దేవునికి ప్రియమనొచ్చాడు. కాబట్టి ఈ సమయంలో మనందరం కలిసి ఐక్యంగా మరి ఆ పాస్టర్ ప్రవీణ్ గారి కోసం ప్రార్థిస్తూ మనం ఎల్లవేళలా ఒక క్రైస్తవగా కలిసి ముందుకు పయనించడానికి ప్రయత్నిద్దాం. మరి మరణించిన ప్రవీణ్ గారికి నిత్య దేవాతి దేవుడు విశ్రాంతిని కలిగించాలని ప్రార్థించుకుందాం. ఈ సమయంలో దైవ సేవకులు పాస్టర్ జాన్ ప్రవీణ్ గారు వచ్చి ప్రార్థన చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. నెక్స్ట్ మీరు రెడీగా ఉండండి. ప్రార్థన చేసుకుందాం. మహాపరిశుద్ధుడైన మా తండ్రి, జీవాధిపతి, నమ్మదగిన మా దేవా, మీకు స్తోత్రాలు, వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. తండ్రి, మా హృదయాలలో కలిగిన దుఃఖం, క్రైస్తవ సంఘానికి కలిగిన వేదన మీరు చూస్తూ ఉన్న దేవుడవు తండ్రి. ఈ ఉదయకాల సమయంలో నీ దాసుడు దైవజనులు ప్రవీణ్ పగడాల గారిని మీ సన్నిధిలోనికి చేర్చుకున్నారు. ఆయన మీ ముఖాన్ని చూస్తూ, మీ సన్నిధిలో ఆనందిస్తూ, మీ దివ్యమైన పరలోక రాజ్యం యొక్క భాగ్యాన్ని అనుభవిస్తూ నీ సన్నిధిలో ఉన్నారు తండ్రి. కానీ మేమైతే ఈ లోకంలో ఆయన శరీరం ఎదుటగా నిలబడి ఎంతో దుఃఖిస్తూ ఉన్నాం. ప్రభా, చేరి వచ్చిన మా అందరికీ ఆదరణ చేస్తూ ఉన్నాం. దైవజనుని యొక్క కుటుంబానికి, చేరి వచ్చిన దైవ సేవకులకు, బంధుమిత్రులకు, ఆంధ్ర, తెలంగాణ మరియు ఉత్తర భారతదేశంలో కూడా దైవజనుడు ఎంతో సేవను జరిగించారు. ఎంతోమంది నాయకుల్ని సిద్ధపరిచారు. ఎన్నో సంఘాల యొక్క ఉజ్జీవానికి నీ కుమారుని ఒక అరుదైన పాత్రగా వాడుకున్నారు. స్టెఫనుకు అనుగ్రహించిన ఆ ఉన్నతమైన ఆత్మజ్ఞానాన్ని నీ కుమారుడికి దయచేసి స్టెఫను వలె నీ సన్నిధానంలోనికి చేరిపోయే అటువంటి భాగ్యాన్ని కూడా మీరు ఇచ్చారు ప్రభా. ఈ ఉదయకాల సమయంలో మీ దాసులుగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. చేరి వచ్చిన మా అందరికీ ఆదరణ కలుగజేసి, ఓదార్పును కలుగజేసి, మరలా మేము నీ దాసుని, మా ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడైన యేసయ్య రాకడలో మేమందరము కలుసుకుంటామన్న ఒక గొప్ప ధైర్యాన్ని, నిరీక్షణను మాకు మీరు ఇచ్చినందుకే స్తోత్రాలు, వందనాలు చెల్లిస్తూ ఈ కార్యక్రమం అంతటినీ ఈ అద్భుతమైన మందిరంలో మీరు జరిగిస్తున్న విధానంకై వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ దైవ సేవకుల్ని ఈ కార్యక్రమం అంతట్లో మీరే నడిపించమని మీకే మహిమ ఘనత చెల్లిస్తూ యేసు నామములో ఈ ప్రార్థన అడిగి వేడుకొనిచ్చిన మా తండ్రి, ఆమెన్. థ్యాంక్ యూ పాస్టర్ గారు. ఈ సమయంలో బ్రదర్ రవీందర్ గారు వచ్చి కొన్ని విషయాలు మనకు తెలియజేస్తారు. రవీందర్ గారు. ప్రవీణ్ పగడాల గారికి ఎంతో సన్నిహితులు, కలిసి పరిచర్య వారు జరిగిస్తూ ఉన్నారు. ఓకే, అందరికీ వందనాలు. సో 2013 ప్రాంతంలో ప్రవీణ్ గారితో నాకు పరిచయం ఏర్పడింది. సో ప్రవీణ్ యాక్చువల్గా చాలా, అంటే నేను చాలామందిని చూశాను కానీ చాలా డిఫరెంట్ వ్యక్తిత్వము. ముఖ్యంగా
చాలా విషయాలు ఒక లీడర్గా ఉండాల్సిన క్వాలిటీస్ చాలా ఉంటాయి ప్రవీణ్లో. ఆయన ఫ్యామిలీస్ని పట్టించుకునేటువంటి మనిషి. అంటే ఆయనతో పరిచయం అయినటువంటి వ్యక్తి పరిచయం అయితే టోటల్ ఫ్యామిలీ యొక్క బాగోగులు పట్టించుకునేటువంటి వ్యక్తి. అంటే నేనేదో పెద్ద లీడర్నని కానీ నాకేదో ప్రసంగాలు వచ్చి కానీ అట్లాంటివి ఎప్పుడు చూపించాడు. వాళ్ళతో ఎలా ఉంటాడో బాగా అలాగే ఉంటాడు. సో ఎక్కడ కూడా ఒక నేనేదో ఇంతవరకు ప్రయాణంలో ఎక్కడ నాకు కనబడలేదు. ఫ్రెండ్షిప్ కోసం ఆయన అంటే ఒకసారి అయితే సరే ఒకవేళ వాళ్ళు కనుక దూరానికి వాళ్ళని అంటే వదిలేయడం కాదు కానీ వారంతర వారు వెళ్ళిపోతే మాత్రమే అలా సాధ్యంత వరకు వాళ్ళతో తిరిగి కలవాలని తిరిగి ఉండాలని చూస్తాడు. ఇక పరిచర్య విషయానికి నేను గమనించింది ఏంటంటే ముఖ్యంగా మనుషుల్లాగా బతకాలి. మనుషులు దేవుడిచ్చినటువంటి సృష్టిని చూసుకోవడం ప్లస్ మానవులు అంటారు కదా, దాన్ని నేను ప్రవీణ్లో చూశాను. సో మానవుల్ని ప్రేమించే దిశగానే మాట్లాడతాడు. ఎప్పుడు కూడా మీరు ప్రభువుని నమ్మితేనే రక్షింపబడతారు, మారు మనసు పొందండి ఇప్పుడే, ఇలాంటి ప్రసంగాలు ప్రవీణ్ నోటి నుండి నేను వినలేదు. నేను గమనించింది మొత్తం ఏంటంటే దేవుని రాజ్యం. సో తోటి మానవుల్ని కూడా మన కోసమే ఇచ్చాడు. వాళ్ళని ప్రేమించాలి, ఈ సృష్టిని కూడా ప్రేమించాలి. సో దీని అంతటినీ కాపాడేటువంటి ఏలేటువంటి బాధ్యత మనది అనేటువంటిది ప్రవీణ్ గారు ఎప్పుడు మాట్లాడుతుంటారు. మేమిద్దరం చాలా మీటింగ్లకు నేను సహోదరులను కలిసి అయితే నాకు ప్రవీణ్తో ఎప్పుడు కూడా ఏమనిపించేదంటే ఇంత ఏమంటారు దాన్ని కొంచెం ఘాటుగా అవసరం లేదు అనేది నా ఉద్దేశం. స్మూత్గా మాట్లాడొచ్చుగా, కానీ అది ఆయన నేచర్. అయితే నేను ఇంకోటి ఏం గమనించానంటే క్రైస్తవులు ఒకవేళ మన బోధతో ఏకీభవించని వారైనటువంటి దేవుడు కొన్ని అబద్ధ బోధలు ఉన్నంత మాత్రాన, లేకపోతే మనము ఆ బోధల్ని అంగీకరించినంత మాత్రాన వాళ్ళని ప్రేమించకుండా ఎలా ఉండాలి? కాబట్టి వాళ్ళని మనం ప్రేమించాలి అనేవాడు. దేవుని స్వరూపంలో చేయబడ్డారు కాబట్టి దేవుని రాజ్యం విస్తరణలో భాగంగా మనం ప్రేమించే వాళ్ళని ఆకర్షించాలి తప్పితే మనమేదో యేసుని నమ్మితేనే మీరు రక్షింపబడతారు అన్నటువంటి బోధలు చేయడం అవసరం లేదన్నట్టుగా ఆయన చాలాసార్లు మాట్లాడుతుండేవాడు. సో ప్రయాణం కొనసాగింది. ఆపదలో ఉన్న వారిని చాలామందికి ఆయన సహాయం చేస్తుంటారు. పరిచయలో ఉన్నటువంటి వారికి కూడా చాలామందికి అవేమీ కూడా బయటికి లేడు. కరోనా టైంలో అసలు చాలామందికి మేము ఒక టీముగా ఈయన సహకారం అందిస్తూ గ్యాస్ సిలిండర్ ఒక్కసారి కూడా మీడియాలో మేము ప్రచారం. సో ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇదంటే మనం ప్రేమించాలి, అంతే ఫలితం ఇస్తాడు. ఇంకోటి ప్రవీణ్లో నేను గమనించింది ఏంటంటే వెదజల్లడం అనేటువంటిది. మనము దేవుని రాజ్యంలో ఎప్పుడు ఇచ్చేవారిగా ఉండాలి. లేదు అసలు నేను ఇన్ఫ్యాక్ట్ చర్చిలో అయినా సరే ఎక్కడికి నుంచి ఏమీ ఆశించేవాడు కాదు. వాళ్ళు ఒకవేళ కొన్ని సంవత్సరాలు మేము అసలు వద్దని చెప్పేవాళ్ళం, ఏది ఎవరి దగ్గర కూడా కానుకలు తీసుకునేవాడు. అట్లా కాదన్న దేవుని రాజ్యానికి ఉపయోగపడతాయి కదా అన్న ఇస్తుండేవారు. అంతేగాని ఎక్కడ కూడా యూట్యూబ్లో కానీ మీటింగ్స్ వెళ్ళినా కూడా ఎక్కడ కూడా ఆయన డిమాండింగ్ కాదు కదా, కనీసం అట్లాంటి మాట మాట్లాడేటువంటి వాడు కాదు. కాకపోతే తీరని లోటు, మన అందరం కూడా ఒక గొప్ప నాయకుడిని కోల్పోయామని
ఇప్పుడు నాకు అతనితో ఇచ్చినటువంటి సహవాసానికై చాలా విషయాలు ఉన్నాయి, కానీ సమయం వల్ల దేవుడి ముగిస్తున్నాను. బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ అండ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ తెలుగు బ్యాప్టిస్ట్ చర్చెస్ పక్షంగా దైవ సేవకులు రెవరెండ్ శామ్యుల్ సజ్జన్ గారు వారు కండోలెన్స్ తెలియజేశారు. అలాగే ఈ సమయంలో పాటలు పాడి నడిపిస్తారు. పిజేడి కుమార్ గారికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ.